મિનિટમાં પહોંચી છે સ્કૂલ પર. ઓકે હા વેઇટ કરો. સર દેખ રહ્યા હા હા સર આવો. ઓકે ઓકે ઊભી રાખીને પેલા જો ગાડી આવી ગઈ છે 5 મિનિટ લાગે ખબર હશે કે એને ઊભી રાખે ને 5 મિનિટમાં આવે છે. સર વેલકમ. Thank you. Hello. 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 બધા હાથ આમ કરો આમ કરી દો. ખબર છે લાસ્ટ ટાઈમ મુલાકાત થઈ ગયા જે આપણી લાસ્ટ ટાઈમ વાત થઈ કે આ વિસ્તારના જે છોકરાઓ બોયઝ હજી આફ્ટર 8th સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન પછી નથી ભણી શકતા ઓર્ફન છે એ લોકો માટે ખાસ વી આર ટ્રાઇંગ. આવો સર પેલા બીજા મહેમાન હતા Sorry, મને જે explain કરો you haven't explained that to me. right okay so you want Gujarati It doesn't matter. Yeah. okay right so he's a Paresh from Navsari. from Navsari Navsari, he's right. Paresh bhai and he's a principal of this government school and he's helping the children like study as well and then poor student he's helping as well right and then educate very well and anyone needs money then Sir, in my school we have from 1 to 8 standard, but many students they are not able to study further. Many reasons, they don't have parents or financially problems. So we are trying that, like that person, they want to study but they don't have a platform. So just we are trying to give them better platform so they can study and make their future. Yeah. Brilliant. Yeah. Yeah. Sir, आओ. Yes, આપણે like આપણા બીજા મહેમાન આવે ત્યાં સુધીમાં So, યા આ એક સંસ્થા છે બીજા મિત્રો છે આ બધું વાંસથી એ લોકોએ બનાવ્યું છે યસ આ બધું વાંસથી એમના હાથથી બનાવ્યું છે રાજુભાઈ કરીને સો વી આર પ્રમોટિંગ ધેમ યસ વી આર ઓલ્સો પ્રમોટિંગ ધેમ એન્ડ વી આર કનેક્ટિંગ ધેમ વિથ અસ યસ બધું લોકોએ હાથથી બનાવ્યું છે બધું એમના છોકરાઓનું એમની ટીમ છે યસ એમને બનાવ્યું છે બધું હાથથી જ બનાવ્યું છે યા આવો. તો પ્રતિશા મેમ એન્ડ મેમ અહીંયા મુલાકાત લઈ ગયા હતા યસ એકચ્યુઅલી આપણી સ્કૂલ જે તમે ત્યાં ઊભા હતા ને એ મારી સ્કૂલ છે સો એઝ અ ગવર્મેન્ટલી માય જોબ વોઝ ધેર ઇઝ ધેર યા બટ ધીસ ઇઝ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ઇઝ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ યા આવો સર and I belong to Navsari sir. I am from Navsari. yeah. Beta name is huh? Yes. And I totally, as I said, there is no government help and no other. Only because of social media. right okay. Yes, and from all around world, I almost can say more than 200 people are connected with this. Wow. Yes, more than 200. Wow. Yeah. So when we started this initiate, many people touch them, and they, as you, Yeah. they touch, they just come with us, and then just we do this. And as I said, that my whole life I will be here. I dedicate my whole life here for these students. surely and before Yes. Very Well, good. yes, well, very good job. Hello boys yes standard માં બધા 10માં હા. બધા 10મા 12મા 10મા 11મા 12મા yes. એટલે બાળકો સુધી ચાલે છે ભણવાનું ના ભણવા માટે સર એ લોકો બીજી સ્કૂલમાં જાય છે આપણે અહીંયા રહેવાનું અચ્છા. યસ આપણે આ ગામમાં હાઈસ્કૂલ નથી અચ્છા. હા યસ હાઈસ્કૂલમાં એક પિંડવળગેની રસ્તામાં ગામ આવ્યું હશે અચ્છા. અને બીજી એક આ બાજુ જામલિયા કરીને સ્કૂલ છે ત્યાં બાળકો ભણે છે હાઈસ્કૂલમાં ત્યાં કેવી રીતે જાય પછી એ લોકો બાય બસ અને બાય ગાડી અમે સાંજે આવવા માટે ગાડી કરી છે અચ્છા. અને જવા માટે બસમાં જ જાય છે બાય બસ ગવર્મેન્ટ બસમાં જ જાય છે આપણા બીજા છોકરાઓ પણ છે આપણી બીજી સંસ્થા છે આપણા છોકરાઓ બીજા પણ છે બરાબર. આવો સર એ લોકો બી આવી ગયા સર બેજો સર બેજો Right. Bash, just explain again. This is for charity. No, this gentleman's doing everything Yeah, for yeah, charity. it's charity money. Like he's asking money, he's spending his own money as well, Yeah. and asking to all people to help him. So by charity people help him, and that's why he's running this. Right? And where are we? You speak English as well? No, Little bit. હિન્દી ગુજરાતી શીખને કે ટ્રાય કરતા અમે ગાંધીનગરથી આવે છે અચ્છા સ્ટુડન્ટ સ્ટુડન્ટ આપણે કોલેજમાં એડમિશન મળતું તમે હા કોલેજમાંથી અહીંયા આવેલા 7 day NSS camp. અચ્છા 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 ઓકે So where are we now exactly? Dharampur. નો ફાર ફ્રોમ ધરમપુર Oh, far from Dharampur. Jagyan naam ધરમપુર તાલુકો ઉદિયા વિલેજ Gudia Gudia. Gudia village. Gudia village.
Alright, so we're in Gudia village, miles away from Nosari. કેટલા 2 કલાક here, Aga? 2 hours. 2 hours journey. It's all hilly road. I didn't even know I'm coming here. It was a surprise for me. So it's good. What this guy is doing, he's actually from Nosari, this gentleman, and he's dedicated his life ट्राइबल एरिया है to a little tribal area who are, some of them are orphans. Is the majority orphans? Sorry? Is the majority orphans? Orphans. Are they majority of our Yeah, parents? yeah. Okay. Right. So બીજું કોઈ આવ્યું છે? So some other people have come as well. Yeah. They're from Mumbai. Okay, they're from Bombay. So they're being greeted as well. and belong to નવસારી પણ લાસ્ટ ટાઈમ આપણી સ્કૂલમાં 31st નો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો અમારા નવસારીની એક ટીમે હ્યુમેનિટી ગ્રુપ તે એમની સાથે એમના વાઇફ અને બેબી આવ્યા હતા સારું કરી કોને આપણે કેવી રીતે આપણને ખબર નથી પણ એવું કંઈક જરૂરતમંદોને મળવું જોઈએ છે ડ્રીલ મશીન છે જ આપણી પાસે અને એ ફર્સ્ટ ટાઈમ તો એવા ના આવ્યા ફર્સ્ટ ટાઈમ યસ પેલું ઉતારતા રહેજો બિસ્કિટ ચોકલેટ લેતે આવો છોકરાઓને આપવા માટે પછી લઈ લે છેલ્લે હું આ પ્રોગ્રામ આપણે છેલ્લે જ્યારે થશે ને આપણે પ્રોગ્રામ પતશે ને પછી આપણી ટીમ છે લઈ આવીશું અને પછી આપણે છેલ્લે પ્રોગ્રામ પતાવી દઈશું યસ So coincidentally, there's other people who have also come. There's a group come from Bombay, and they're doing similar to what we're doing. They're giving donations to the school. See, I didn't know I was coming here. All I was told, get ready, be ready in the morning, and we're going somewhere. Otherwise, had I known, I would have bought me a few more things myself. But I'm just going to give cash donation. Yeah, it's a great thing they're doing. As you can see, they're giving donations, putting a plaque up. એમનું ટ્રોફીનું કામ કરતા મેડલ ને બધું બનાવે અચ્છા આપણે સોલર પ્લાનનું બી આપણે So this gentleman, he's originally from a police family. Yeah, You're from a police family, and by right he should have followed the same tradition as his parents or for the families, but he's dedicated his whole life to this charity. Yeah. યા Okay. અને કીધું એનું માણસે કે આ બાળકો પાસે બહુ પોટેન્શિયલ છે they have brilliant talent as we talked a few days ago કે આપણે MBBS સ્ટુડન્ટ હતા અહીંથી MBBS ડોક્ટર્સ આ તમે જગ્યા જોઈને ઇટ્સ લાઈક અ મિરેકલ યા તમારી મહેનતનું ફળ છે સો વી આર ટ્રાઈંગ અમારા ધોરણ 7 અને ધોરણ 8 ના બાળકો છે આપણી સ્કૂલના આજુબાજુ રહેતા હશે બધા. અહીંથી 20-25 ગામના છોકરા મેની સ્ટુડન્ટ્સ દે ડોન્ટ હેવ પેરેન્ટ્સ ઓર એમના પેરેન્ટ્સ લોકો કામ માટે બહાર જાય Library also initiative to any kind of changes it will be made after that. Yeah. So the basic thing is the foundation is the education. Yeah. If we give money or whatever, it will be over one time. Yeah. So તે સમયે જે ઇનિશિયેટિવ ચાલુ કર્યું પછી આ મેમ સાથે આ સર સાથે મુલાકાત આ સર સાથે મુલાકાત on FB on social media. Yeah. So they first helped us for a tour. So our school tour as we last time. Yes. તો એ ટૂર માટે એમણે મને હેલ્પ કરી હતી લાસ્ટ યર. આપણે એમણે કર્યું ને લાસ્ટ ટાઈમ એમણે ટૂર માટે હેલ્પ કરી. એમના થ્રુ અમને જોડે મુલાકાત થઈ. એમના થ્રુ અમને એમની મુલાકાત થઈ અને આ લાઇબ્રેરી and it will be a first library in our area. First library. Okay. So this is a library they've built. First library.
And they've just put the plaque up there, or the sign. Yeah, there's a lot of good things going here. Fair play. પણ શું કહેવાય ને કે એક વેલ બેઝડ એક સંસ્થા જેવી કઈ નહીં હતી અમારી પાસે. હું મારા રૂમ પરથી તો ભણાવતો હતો અને ત્યાંથી ઇન્સ્પિરેશન મળી, એક નાનકડી ઇન્સ્પિરેશન મળી. અને પાછું 5 વર્ષ પછી 2016માં મુલાકાત લીધી હતી. ઉત્કર્ષભાઈ સર ફર્સ્ટ ટાઈમ 2016માં આવ્યા હતા અને આફ્ટર ધેટ આવ્યા 2023માં લાસ્ટ યર 23માં પછી આમની મુલાકાત. એ તો પછી એમ હા, એમ કરતા વધી ગયા. ફોન આવ્યો 1 2 3 4 5 6. હા ના બસ ચાલુ જ કરીએ છીએ. આ થોડું કામ ફિનિશિંગ થઈ જાય. વોશરૂમ ગયા. So this place apparently started off very, very small, and he's saying only through social media and word of mouth it started to grow. People started to know of this place. And obviously knowing this place and then giving donations to build it and to make it more better, because this is really far out in the sticks, this place. It's not in a centre town or anything. It's miles away from anywhere. It's extremely far that we've travelled. અમે કોન્ટેક્ટ કરાવ્યો કે ભાઈ અમારા બી મિત્રો છે, આવું કામ કરી રહ્યા છે. અને આફ્ટર ફ્રોમ ધેટ અત્યાર સુધીમાં જ્યારે પણ એમણે એમની મંદિરમાં એક બોર્ડ લગાવ્યું છે આપણા વિદ્યાસેતુ કે ભાઈ આટલી આ બાળકોની જરૂર છે અને ત્યાં મનથી લોકો દાન કરી જાય અને એ બોર્ડની નીચે સામાન મૂકી જાય અને એ સર અઠવાડિયે 15 દિવસ એ સામાન મને અહીંયા આપી જાય છે. અને યસ, અને અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ એમણે બહુ બધી એમને મને એવું કીધેલું કે હું આવી ગયો ને જરાના બાપા અહીંયા આવી ગયા છે એટલે હવે તમને ક્યારે કંઈ ઘટે નહીં. અને હકીકત થયું સાહેબ, હકીકત થયું કે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મુલાકાત લીધી ત્યારે ખાલી આપણી વિદ્યાસેતુ હતી. આજે આપણને નેટ ઝાડ દેખાય છે એ પણ નહીં હતું, પાણીનો બંબો પણ નહીં હતો, તમે પણ નહીં મળ્યા હતા, મને કંઈ જ નહીં હતું. પણ એમણે મને કીધું ને કે એક વખત જરાના બાપા એ પગ મૂકશે ને અને ત્યાર પછી તમે માનો ને આ લાઇબ્રેરી બનવું કુદરતી. હું જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આશા નથી કે આપણે આટલું મોટું કરીશું. એટલે મસ્ત કેમ કે 2019માં જ્યારે અમે ઇનિશિયેટિવ ચાલુ કર્યું ત્યારે સપને નહીં, કદાચ કોઈ કલ્પના જ નથી કે બની નહીં શકે આ વસ્તુ થઈ. પણ આજે જ્યારે મેં મયુરભાઈને જ વાત કરી કે ક્યાં અને આપણે ક્યાં સુધી પહોંચી ગયા. તો ધ મેઇન થિંગ, ધ ફાઉન્ડેશન થિંગ છે કે તમારી નિયત સારી હશે ને તમારો વિચાર સારા હશે ને વાર લાગશે પણ થઈ તો જશે. અટકશે નહીં. આપણી બધી લાઈન છે કે નહીં અટકશે, નહીં ભટકશે, તકલીફ પ્રયત્ન ના અટકીશું ના ભટકીશું, આપીએ છીએ વચન અમે ભણીશું. પછી અમારામાં એક નવી પોસ્ટ આવી એચ સ્ટાર્ટ કરીને. સો હાલમાં બે પ્રિન્સિપાલ છે, એ સર પણ છે પહેલાંથી તમે કીધા આપણા સ્થાનિક છે ત્યાં મયુર સર, અમારા મિત્ર પરમ મિત્ર બીજા મયુર સર જે ખડકી પ્રાથમિક શાળામાં હતા તે હાલમાં વતનમાં બદલી કરીને અમને છોડીને જતા રહ્યા છે પણ મનથી જોડાયેલા છે. રાજકોટ સ્પેશિયલ આવ્યા છે, ઉપલેટ આવ્યા. યસ, આપણે એક સુરતમાં So we've just been asked to sit down. Sorry, say that again. Pratna. Opening ceremony. Opening ceremony. Okay. Prayer. And then after that starting that library. Yeah. Yeah, library. So they open that and then we come back again. And then we doing award ceremony. તમામ મહેમાનોને વિનંતી કે ધીમે ધીમે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે જેથી આપણે ઝડપથી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. રહ્યા છે એની શરૂઆત હવે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. આજના આપણા શ્રીજી વિદ્યાસેતુ લાઇબ્રેરીના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે અહીં ઉપસ્થિત મારા બાળકો, ગામના તમામ મારા મિત્રો, વડીલો અને આજના મુખ્ય મહેમાનો જે અલગ અલગ જગ્યાઓ પરથી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે એ સર્વનું વિદ્યાસેતુ પરિવાર વતી હૃદયથી ખૂબ એમને આવકારું છું. આજનો આપણા કાર્યક્રમ
આ કાર્યક્રમ કરવા માટે જે ઈશ્વરે આપણને શક્તિ આપી છે, જેમણે આપણું સર્જન કર્યું છે, તો આજના આપણા પાવન કાર્યક્રમની શરૂઆત અમારા વિદ્યાર્થીઓના બાળકો પ્રાર્થનાથી કરશે. તો સર્વ જેટલા પણ આપણા મહેમાનો બાળકો બધાને વિનંતી છે કે હાથ જોડીને આંખ બંધ કરીને આપણે પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ. તો પ્રાર્થના. ખૂબ જ સરસ. આજે જે કાર્યક્રમ માટે આપણે ભેગા થયા છે, લાઇબ્રેરી, પુસ્તકાલય, જેનો મુખ્ય હેતુ કે આ વિસ્તારના અમારા જે બાળકો છે એ બાળકોના જીવનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ આવે, એમનું જીવન પ્રજ્વલિત થાય અને એમની જ્ઞાનની સીમાઓ એ લોકો વધારેમાં વધારે વધારી શકે. તો આજના આપણા કાર્યક્રમને આપણે દીપ પ્રાગટ્યથી હવે આગળ વધારીશું. જેટલા પણ મારા મહેમાનો છે સર્વને વિનંતી છે, સેજલ મેમ, હર્ષદ સર, પરેશ સર, સર્વ વિનંતી, આપણા સર બધાને વિનંતી છે કે આગળ આવીને દીપ પ્રાગટ્યને આપણે કરીને કાર્યક્રમને આપણે ખુલ્લો મૂકીએ. મહારાજ આવી જાઓ. બધા મિત્રોને વિનંતી છે, દીપ પ્રાગટ્ય પછી આપણે રિબિન કાપીશું અને અમારા રામજી મહારાજ બાકીની જે વિધિ કરાવશે કરીને પાછા આપણે અહીંયા ભેગા થઈશું. તો બાકીના જેટલા પણ મહેમાનો ઉપસ્થિત છે, મહેમાનોને વિનંતી કે આગળ આવીને ફોટા લેતા રહેજો. શુભમ કરોતુ કલ્યાણે આરોગ્ય સંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. બાકીના મિત્રો પણ વિનંતી કે આગળ આવીને આપ દીપ પ્રાગટ્યને કરીને કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકે. રામજી મહારાજને વિનંતી કરીશ કે આગળની બાગડોળ હવે સંભાળશે, કારણ કે આખી આગળનો કાર્યક્રમ એમને કરવાનો છે. તો હવે જે સૂચના આપશે એ પ્રમાણે આપણે બધા કરીશું. આપણે સેજલભાઈ આપણે ત્યાં જવાનું છે, ત્યાં આવી ભાઈ મોટા નથી, ધીરે ધીરે કંકુ કંકુ બિંદુ उधर से जा
આપણે બાળકો ડિઝાઇન કટ થશે એટલે તમે direct પકડો એક સાઈડ પકડો ઊંચા છે ને બેટા એટલે હા લા નીચેથી હા પકડ્યું છે પકડ્યું ઓકે હા હું છું જગદીશભાઈ ક્યાં ઓકે ઓકે બસ આવી ગયું જો આવો તમે આવશે હા જે કરો શું છે બધા છોકરાઓ okay Priya is going to do the opening okay Krishna's name and do no you will say okay હર્ષદભાઈ આવો ને છે કૃષ્ણા જય શ્રી છોકરાઓને ખૂબ ભણાવજે ના એ મૂકશે ઓલા બોક્સમાં સ્વસ્તિ શ્રી ગણનાયકં ગજમુખમોરેશ્વરં સિદ્ધિतं બલાળં મૂર્ધમિનાયકં ચિંતામણિ સેવરં गिरिजात्मकं सरोवरं विग्रहरमोदं ग्रामेणान्दं शस्त्रं गणपति अष्टसिद्धिविनायके भारतध्रुव गजानन केवलचारभद्रमोष्टं कश्यपोते. So they just given their blessings to the books and to the library. ભગવાનની વાત આવે તો થોડુંક આપણે સંકોચ અનુભવીએ. મેં મારો પરિચય આપી દઉં. હું પરેશ પરમાર નવસારીથી અને જે પણ વાતચીત કરી તે પ્રમાણે કે 2013માં ગુંદિયા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે જ્યારે હાજર થયો 2012માં મારી લાઈફની સૌથી મોટી ટ્રેજેડી થઈ કે મારી સૌથી મોટી મારી લાઈફમાં એક ઘટના બની જે મારા લગભગ મિત્રો બાળકો સૌને ખબર છે લગભગ મને બધાને જ ખબર છે એ 2012માં જે ઘટના બની 32 દિવસ હોસ્પિટલાઇઝ હતો એ 32 દિવસમાં જીવનનો સાચો અર્થ સાચો મર્મ સાચો નિચોડ અને જીવન મરણ વચ્ચેની જે લાઈન છે લાઈન ક્યાંક ને ક્યાંક આઈ રિયલાઇઝ જ્યારે 2013માં ઇન જાન્યુઆરી જ્યારે થોડો હું સારો થયો એટ ધેટ ટાઈમ મારી પાસે એક સાથે ગવર્નમેન્ટ નોકરીના 3 ઓર્ડર હતા યસ બે નવસારીમાં હતા અને એક અહીંયા ગુંદિયા ધરમપુરનું ગુંદિયા મેં ક્યારેય ધરમપુર નથી જોયું હતું ત્યાં સુધીમાં નહીં હું કોઈ દિવસ વલસાડ આવ્યો હતો હું માત્ર નવસારીથી આગળ ગયો હતો પણ એ 32 દિવસના જે હોસ્પિટલમાં હતો બેડ ઉપર તો એટ ધેટ ટાઈમ મને એવું થયું કે કુદરતે ભગવાને જે મને કદાચ સેકન્ડ લાઈફ આપી છે કે મારું 32 કલાક ઓલમોસ્ટ 28 કલાક મારું ઓપરેશન ચાલ્યું હતું યસ તો એ ટાઈમે જે ભગવાને સેકન્ડ લાઈફ આપી હતી એનું ક્યાંક ને ક્યાંક વિચાર એ સમયે જ આવી ગયો હતો કે હવે બાકીની લાઈફ જે સેકન્ડ ઇનિંગ જેમ ક્રિકેટની ભાષામાં કોઈ કહેતા હોય કે સેકન્ડ ઇનિંગ એ ફ્રન્ટ ફૂટ પર જ રમવાની હતી ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કંઈ કામ કરવું હતું કે એના થકી હું કોઈક માટે કંઈ કરી શકું અને એ સમયે 2013માં ફર્સ્ટ ટાઈમ 24 ઓગસ્ટ 2013 જ્યારે મારી ગુંદિયા પ્રાથમિક શાળામાં સવારે 7, 7:30, 8 વાગે હાજર થયા મારી સામે મારા 400 બાળકો બેઠા હતા મારા સ્કૂલના બાળકો અને ત્યાં સુધી ડિસાઈડ નહીં કર્યું હતું કે હું ગુંદિયા નોકરી લઈશ કે નવસારી નોકરી લઈશ પપ્પા મમ્મીની ઈચ્છા એવી હતી કે નવસારીમાં મોટા થયા છે ફ્રેન્ડ સર્કલ ફેમિલી બધું નવસારીમાં છે તો ઓબ્વિયસલી આ નવસારીમાં જ નોકરી લેશે કારણ કે અમે ત્યાં જ મોટા થયા હતા અહીંયા બાળકોને મળ્યો અને તરત જ અંદરથી અવાજ આવ્યો કે જે એક્સિડન્ટ થયું હતું એની પાછળનું કારણ હવે મને ખબર પડે છે કે મારે મારા બાળકોને મળવાનું હતું જો અને હજુ પણ મારા બાળકોને વારંવાર કહું છું કે જે પણ થાય છે એ સારા માટે થાય છે જેણે પણ લખ્યું છે ને એ સાચું લખ્યું છે બરાબર છે ઘણા બધાની લાઈફમાં આવા ઇન્સિડન્સીસ થાય છે પણ લોકો એને પોઝિટિવ કે ગિવિંગ બેક ટુ સોસાયટી દે ડોન્ટ ટેક ઇટ ધેટ વે પણ તમે આફ્ટર ધીસ ઇન્સિડન્ટ તમે યુ સો ઇટ ધી અધર વે and you thought of giving back to society. So that is 3 cheers to you. Thank you so much. એમના પત્ની પર આપણે આભાર માનવું છે એમનો પરિચય કરાવીશ I will say તમારું backbone ક્યાં છે? yes I will say about it
તો 2013 માં જ્યારે જોઈનિંગ કર્યું આફ્ટર ધેટ નક્કી થઈ ગયું અને મમ્મીને ફોન કર્યો કે હું નવસારી નથી આવવાનો, આઈ વિલ બી હિયર. અને એટ ધેટ ટાઈમ મેમ અહીંયા ના તો નેટવર્ક હતું, નહીં તો પાણી હતું, કંઈ જ નહીં હતું. અને મને નહીં ખબર હતી કે હું કેવી રીતના સર્વાઈવ કરી શકીએ. પણ અંદરથી અવાજ આવી ગયો કે આપણે અહીંયા જ રહેવું છે. અને હમણાં બી હું જ્યારે અમે તાલીમોમાં જઈએ છીએ, અમારા મિત્રો મળે છે, તો પહેલો સવાલ અમને એવું પૂછતા હોય છે કે તમે બદલી ક્યારે કરો. જનરલી અમારા ટીચર્સમાં એવું હોય છે કે આફ્ટર સમ ટાઈમ તેઓ પોતાના વતનમાં બદલી કરાવી લે છે. સમજી લો કે હું નવસારીનો છું તો હું નવસારી બદલી કરાવું છું. મને સવાલો પૂછતા હોય છે, અમે બંને મિત્રો ત્યારે કહેતા હોઈએ છીએ કે અમે આજીવન રહીએ છીએ, ટીલ અવર લાસ્ટ બ્રેથ, અમારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી અમે રહીએ છીએ. જે તમે વાત કરી પ્રમાણે ગિવિંગ બેક ટુ સોસાયટી, અને ત્યારથી લઈને મારા રૂમ, જે મારો પાર્ટનર છે ત્યાં મારા રૂમ પર મારા કેટલાય છોકરાઓને મેં ભણાવ્યા. ત્યાર પછી વિદ્યાસુધની સ્થાપના થઈ અને કીધું એ પ્રમાણે કે આ વિસ્તારમાં શિક્ષણની વાત હોય, રમત ગમતની વાત હોય, કોઈને બીજી કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે, મોર ધેન અવર હાર્ટ, મોર ધેન અવર એફર્ટ, જેટલા પણ અમે પ્રયત્નો કરી શકીએ છીએ અમારા બાળકો માટે, મારી છોકરીઓ માટે, મારા છોકરાઓ માટે જે બેઠા છે, એના સિવાય કેટલાય છોકરાઓ જે 2013 થી લઈને અત્યાર સુધીમાં કેટલાય છોકરાઓ ફર્ધર એજ્યુકેશન માટે બહાર ગયા છે, બહાર એટલે કે વલસાડ છોડીને આગળ ગયા છે, આજે પણ ટચમાં છે અને આજે પણ એમની સાથે અમે ટચમાં છે. અને 2013 માં અમારા બાળકો માટે અમે એક લાઈન બનાવી હતી. મારા બાળકો આજે પણ જાણે છે કે એક લાઈન બનાવી હતી મેં કે ના અટકીશું, ના ભટકીશું, આપીએ છીએ વચન, અમે ભણીશું. લાઈન મેં બનાવી હતી. આપણા છોકરાઓ બોલશે એકવાર જોરમાં, 1 2 3. So that's the line. આ એક લાઈન મારા માટે પણ ઇન્સ્પિરેશન હતી, એમના માટે પણ ઇન્સ્પિરેશન છે કે અમે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇનડાયરેક્ટલી મને પ્રોમિસ આપ્યું છે. કેમ કે આ જે બાળકો સર તમારી સામે છે, મેમ તમારી સામે છે, એમની લાઈફમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. કે આ એક એરિયો એવો છે, ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ, ફેમિલી પ્રોબ્લેમ, આવા જવાના ટ્રાન્સપોર્ટેશનના પ્રોબ્લેમ, એઝ યુ સો કે તમે આવ્યા તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. અને આ બધા પ્રોબ્લેમની વચ્ચે જ્યારે મારી આવી લાઈન અથવા તો મારો હાથ અથવા તો મારો સપોર્ટ હોય છે, તો તેમને સપોર્ટ મળે છે કે અમારી પાછળ અમારા સર, મેં એમને કહું છું કે તમે પૂછો કે કોણ છો, તો એ લોકો કહે છે કે અમારા બાપ છે. એમને ખબર છે કે અમારો બાપ પાછળ ઊભો છે. અને હંમેશા પ્રયત્ન કરું છું કે આ બાળકો માટે કીધું એ પ્રમાણે કે હું મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડતો રહીશ અને મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી કરતો રહીશ. ધેટ્સ મી. યસ, ઓકે. મારા જે વાઇફ છે, પ્લીઝ ઊભા થાઓ. બોલાવો, મેદાનમાં બોલાવો. કે જોરદાર તાળી પાડી એમના માટે. જે પણ નામ તો બોલો, નામ. મનીષા બેન, એમનું નામ મનીષા છે. મનીષા પરેશ પરમાર. જોરદાર તાળી પાડી આપણે એમના માટે. બેબીને બોલાવો, બેબીને. કેમ કે ઓન સ્ટેજ પહેલી વખત હું એમનું નામ આવી રીતના બોલી રહ્યો છું, મારા માટે પણ થોડો સંતોષ છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ મેમ તરફથી જે ઓકે જોરદાર તાળી પાડી. જે બેકબોન કીધું, મોર ધેન બેકબોન, મારા બાળકો પણ બધા જાણે છે, મારા મિત્રો પણ જાણે છે કે હર્ષદ સરે મને પહેલો સવાલ ફર્સ્ટ ટાઈમ હર્ષદ સર આવે ત્યારે મને પૂછ્યું હતું એમને કેવું મીન્સ એમને લક્ઝરીની લાઈફ કે ફેસિલિટીઝની લાઈફ જીવી હોય and she wouldn't support you, then what would you do? I am not able to do anything. Yes, Amdawadi, so her support is extremely important. અને એ મેમ અમદાવાદથી બિલોંગ કરે છે, અમદાવાદના. અને અમદાવાદથી અહીંયા મારી સાથે આ પરિસ્થિતિમાં રહેવું અને કીધું તે પ્રમાણે કે આજે બી મારી ગામની કેટલી એવી ઘટનાઓ બને છે કે હું રાત્રે 2 વાગે ઘરે પહોંચું છું. યસ, પરસી ડિડન્ટ કોલ મી. સર એ જસ્ટ એમને હું કોલ કરું છું કે હું આ જગ્યા ઉપર છું અને એ મને ક્યારેય હેરાન નથી કરતા અને ક્યારેય એમ નથી પૂછ્યું કે તમે ક્યાં છો. આજ સુધીમાં લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષમાં 15-20 અઠવાડિયા પહેલાની પણ ઘટના છે કે સાંજે 7 વાગે મારા પર કોલ આવ્યો, મારે વલસાડ હોસ્પિટલમાં જવાનું હતું, હું સવારે 4 વાગે આવ્યો અને નાઉ સી ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ. તો ઘણી વખત મને પણ દુઃખ થાય છે, પણ હું એક એવી જગ્યા પર પહોંચી ગયો છું કે મારા જે મિત્રો, મારા ગામના વડીલોની કેવી એક્સપેક્ટેશન થઈ ગઈ છે કે ઘણી વખત મને પણ એવું લાગે છે, પણ મેં એમને પ્રોમિસ આપ્યું છે કે કદાચ હું સમયની બાબતમાં થોડીક ઉપર નીચે થશે પણ તમારી ખુશીઓ તો તમને કોઈ તકલીફ નહીં આપીશ. અને આજે બધાની સામે કહું છું કે મેમ અમારા મેરેજને ઓલમોસ્ટ 9 વર્ષ થવાના. આ 9 વર્ષમાં અમારી બે વચ્ચે આજ સુધી એવા કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થયા કે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ અમારી વચ્ચે આવવું પડે. યસ, આ અમારું વોર્નિંગ છે. અને બધાની વચ્ચે આ કેવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મારી બેબી છે, એમનો બી પરિચય કરાવી દો કે તનિષા, જે મારી દીકરી છે.
જે મારી પોતાની ગુંદિયા પ્રાથમિક શાળામાં ભણે છે. યસ, મારી પોતાની ગવર્મેન્ટ સરકારી સ્કૂલમાં ભણે છે. ત્યારે પણ મને ઘણા બધા મિત્રોએ કીધું હતું કે નવસારીમાં હું ક્યાંય પણ ભણાવી શકતો હતો, પણ મેં અમને વાત કરી, પરેશને વાત કરી કે મારા ગામના વાલીઓને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારી સ્કૂલમાં સારું એજ્યુકેશન અપાય છે, તો આઈ હેવ ટુ સેટ એક્ઝામ્પલ, મારે એક્ઝામ્પલ સેટ કરવું પડશે. અને એટલા માટે મારી દીકરી એ મારી સ્કૂલમાં છે ને 8 ધોરણ સુધી તો આ સ્કૂલમાં જ ભણશે, મારી સ્કૂલમાં જ ભણશે. તો આ મારો પહેલો ઇનિશિયેટિવ છે મારા ઘરથી, કારણ કે હું દુનિયાને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરું એના પહેલા આઈ હેવ ટુ ડુ ફ્રોમ માય સાઇડ. યસ, આઈ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ સ્ક્રેચ એન્ડ ફ્રોમ માય સાઇડ. એટલે હું હંમેશા ત્યાંથી પ્રયત્ન કર્યો છે. મયુરભાઈ મને કહે છે કે મારો પરિચય એમને આપી દો, પણ હું એમાં માઇક આપીશું કારણ કે અમારી મિત્રતાની વાતો જગ જાહેર છે. મેમ, થોડીક અમારી મિત્રતાની વાત કરીએ તો થોડુંક આપણે સમય વધારે લઈશું, કોઈ વાંધો નથી. એવું કહેવાય ને કે લખાયેલું હોય નસીબમાં. 2013 ની 8/8/2024 અમે જ્યારે ગવર્મેન્ટ નોકરીનો ટીચરનો ઓર્ડર લેવા ગયા ત્યારે મારી પાછળ બેઠા હતા, હું એમની સાથે રોમાં આગળ હતો. મને નહીં ઓળખતા હતા, એ મને નહીં ઓળખતા હતા. ઓર્ડર જ્યારે સાથમાં લીધો તો એમણે વાંચ્યું, મારા ઓર્ડરમાં વાંચ્યું કે ગુંદિયા, અને એમનું હતું ખડકી. આઈ ડિડન્ટ નો વેર ઇઝ ખડકી એન્ડ વેર ઇઝ ગુંદિયા, ક્યાં છે મને નહીં ખબર હતી. એમણે પાછળથી મને ટેપ કર્યું અને કીધું કે ગુંદિયા. મેં કીધું યસ. તો એમણે કીધું કે મારું ખડકી છે, પણ મારા માટે ખડકી અને ગુંદિયા એ બધું સરખું જ હતું કે આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ. તો એમણે કીધું કે આપણું ગામ બાજુમાં છે. ઓકે, તો એમણે કીધું કે આપણે સાથે જઈશું. મેં કીધું ડન. 8 ઓગસ્ટ 2013 થી લઈને મેમ 25 ફેબ્રુઆરી 2024 અમારી ફ્રેન્ડશિપને પણ મોર ધેન 10 યર્સ થઈ ગયા છે. અને જાહેરમાં મેં કીધું છે મેં, મને એમની એનિવર્સરી ડેટ યાદ છે. એમની એટલે તમારી બેવની એનિવર્સરી ડેટ છે. અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી મોર ધેન અ ફ્રેન્ડ ને હંમેશા એમના માટે મારા મોટા ભાઈ તરીકે શબ્દ વાપર્યો છે. એમના માટે જે રિસ્પેક્ટ કો કે લાગણી કો જે પણ હોય મેમ ઇનોર્મસ, કેમ કે એની કોઈ સીમા કે કોઈ જ નથી. આજની તારીખમાં પણ જ્યારે પણ મારી વાતચીત થતી હોય છે, હું કોઈ પણ કામ કરું છું, મારું વિદ્યાર્થીનું કામ હોય, હોસ્ટેલનું કામ હોય છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું એમને પૂછું છું કે આ રીતે કરવાનું છે. અને અમારી દોસ્તીની વ્યાખ્યા કહી લો તો દોસ્તી કહી દો કે આજે પણ અમારા ધરમપુરમાં કદાચ એ એકલા દેખાય તો એ જ્યારે પણ એકલા દેખાય તો લોકો એમને પૂછે છે કે પરેશભાઈ ક્યાં છે, અને હું કદાચ એકલો દેખાવ તો મયુરભાઈ ક્યાં છે. અને એમને કેટલાય લોકો પરેશ કહે છે અને મને કેટલાય લોકો મયુર કહે છે. એટ ધેટ ટાઈમ હું કહેતો હોઉં છું કે ભલે શરીર અલગ છે પણ આત્મા એક જ છે. એમાં તો ઘણી વખત વાપરતો હોઉં છું. કમ્ફર્ટમાં બેસીને કરીએ છીએ જે કરીએ છીએ, તો અમારી કોઈ મોટી વાત જ નથી. તમે લોકો હકદાર છો આ તાળીઓના. Yes. અમે નહીં. Yeah. થેન્ક યુ સો મચ. તો હવે પાછા તમે ના તમારા તરફથી જે માન સન્માન it's good you sit over there. માઈક આપી દો પછી Yes, I'm giving you the mic. Okay. It's okay. You sit over there. હિરાલાલ So to recap, these are the donators have donated a new library with limited books at the moment, but they've built this. And there's a lot of donations from landowners who've given this land. They're all here. There's people the donators are from abroad, from Bombay, from everywhere. And here is a little food gift for the kids, a food bag. So they're all queuing up. And over there is a little store where you can buy handcraft if you want. So they're doing a fantastic thing here, I have to say. Fair play. It's been about 3 hours of speeches and giving nominations to everyone, but I couldn't record all of that. But it was pretty interesting. There was some dances that the kids were doing, but I couldn't put that on because of music. But yeah,
They're all hungry now, so they're going to have dinner now soon. Maybe these poor kids have been just sitting on the floor for the last 3 hours. Yeah, so this guy, he was saying that he, obviously he came from Nosari, and he's dedicated his life here for the kids. He's brought his own children here to show, that practice what you preach. And he also said he'll be here till his last dying breath. That's how dedicated he is. It takes a unique people to do this, I have to say. So they are treating us to lunch. Video okay. એક બી બધો વિડીયો તનુ બાય હા બરાબર રેડી બોલો સર ને પેલા ઇંગ્લિશમાં જ બોલે ને એમનું तू भी आ गया अमेरिका जाओगे आप सब हाँ यूके तनु वारंवार आई जाए So this guy is giving out clothes to the local people, and look, they all come for bless them. जो क्या They're all coming now. लोकल लोग ने તમે કપડા આપે